of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Good evening, Reverend Dr. Elijah James, and I'm so grateful to you for joining us today for my YouTube channel and talking especially with our youths regarding the church and its origin and how it has come up till now. And I'm so grateful to you being in US. You are spending your precious time for us, especially for Maharashtrian church youth. And once again, very warmly, we welcome you on our channel. And if you allow us, we will proceed with the questions. It's a pleasure joining you, and thank you for hosting me. And thank all those youngsters giving their precious time to learn about church, its history, and the spirit behind it. Grateful for the opportunity. Yeah, thank you. Dr. James, I would start with the doubts about church ministry or the church plantation. If we see Jesus is always around and in the temple. So in history, we do see there was a temple, but now we are in the world where we have church system. So how would you say that from temple, how we have shifted to this church system? If you can please explain it to us, it will be grateful to you. One date that I would focus on would be AD 70. That is what we call Common Era 70, where the temple that they had in Jerusalem has been destroyed, dismantled by Romans. Jesus was a faithful Jew. He was born to Jewish mother, nurtured in Jewish scriptures. So what we call Old Testament now is something that he learned as a child, likely taught by his mother. And when these festivals came, when Sabbath came, he knew it was Sabbath, a day to rest. And when there was a Passover, which we call Pascha, they call Pascha, he knew. And before he was killed, he wanted to have his last Passover meal with his friends, disciples. So he's faithful to his religious observances, and only so that he could redefine them. Faithful means he was not kind of stubborn guy who would say, okay, everybody says so, I'll believe so. He wanted to redefine them. That is to say that there were people who said on the day of Sabbath, he cannot even help people. If somebody is not well, you should not heal them. If somebody is hungry, they should not eat. So Jesus would say, hey, Sabbath is there. Let us not abolish it, but remember that it is made for human welfare, for people to be whole, healthy, filled, to be happy. If those things are not taken care of, Sabbath is not worth observing. And Jesus was there when it came to festivals. Like any other Jews, he went to the temple. It's a temple, went to the temple. And there he not only listened, of course he listened, but he also reinterpreted the scriptures. So he was active in the life there. But in those days, temple also had its downside. The downside was the temple was used by a group called Sadducees, and they were being used by Romans. So the understanding is that the Herod would build the temple, he did, with an understanding part of the income goes to Sadducees. Part of the income goes to the Roman Empire. That's where Jesus was once upset and say, this has become the den of robbers.
Mm. On the day of Palm Sunday, we remember he went in there and he smashed all those tables and said, "This is not a place for business and income. Sadducees, you have no share in it. Romans, you have no share in it. This belongs to my Father, Yahweh." So he did respect the temple, so much so that he did not want the temple to be misused or abused by those folks. Whenever there are temples, there are political parties, groups, imperial powers that misuse temples. And that has been the case throughout the history. And it was one of the reasons why Jesus was crucified. He was brought in because he claimed the temple. And after he died, of course, his disciples, most of them were Jews, his friends, continued to go to the temple until Jews said, "Hey, you follow that Christ who was a traitor. He didn't belong to us. He preached something different from ours." Okay. So in such a situation, what had happened was they were not allowed and they were afraid of Jews. That's the reason they didn't go to the temple. What changed the course of history was once the Romans came and destroyed the temple in 70, Jews didn't have a temple and Christians didn't have a temple to go to as well. Mm. And until then, Christians believed that we should be around here, preach the gospel to our Jews first, and if there are others, them also later. But once 70 happened, the destruction happened, people were scattered all around. Mm. They went to places like Antioch, Ephesus, Galatia, Corinth. In Asia Minor, they were all scattered. Once they scattered, they came across not just Jews that traveled with them, but others too. So in the destruction of temple, they saw an opportunity where they can welcome others into the faith. Of course, there was discussion happening in 45 or 49, around those years in Jerusalem, they discussed, should only those of Jewish tradition, community follow Christ? Can others also join? They had this discussion, and of course, consensus was two things. Others can join. Second thing, the first thing is others, non-Jews can join. The second thing is, yes, but everybody should care for one another. That's the reason why those from Mesopotamia has sent money to Jerusalem and they were starving. Those from Rome sent money to Jerusalem and the others were, Jews were struggling. So it's a kind of care for each other, welcome each other. That was the two things that were discussed and agreed upon when they met at Jerusalem Council in 45 Common Era. So those are the binding things. Okay, and one thing that binds is everyone who accepts, who confesses Christ as the Lord is the key. Anyone can come, Jews can come, non-Jews can come, but they should confess Christ as the Lord. And Jesus and his disciples and apostles, we call them apostles, after Jesus is gone, they became the pillars. Of course, there are big pillars and small pillars. Big ones were Peter, James, John, Paul. These were the decision makers in Jerusalem. James was the big one, actually. But James did not have a say in. When it came to the discussion, Paul had a say in, mostly. Peter had a say because of his seniority. But other disciples, they created a movement, a kind of institution. Some were apostles, some were teachers, some were evangelists, prophets, some deacons, some caregivers. So they decided, since we are a movement, and basically this was not a big movement in the first century, to put it. It has gone proportionately big, no doubt, for that time.
But by the time we come to 70 and 80, in Rome, in Galatia, in Mesopotamia, in Ephesus, Antioch, these were a bunch of, let us say, 10, 12 house churches with basically 10, 15 people. So you can count them by 150, 100 in each city, but scattered all around. So whenever Paul goes or Peter goes, there are people to host them and say, stay with us. Of course, they prefer staying in poor people's houses. If you see it in the Bible, they say they lived with those who have only one house, not two houses, because most people didn't have houses. So 2 houses as a luxury, and those people with 1 room could host an opposer. Okay, so they were traveling preachers, and so this movement around Jesus, men, women, grew to be a global phenomena, mostly urban cities. I was talking about phenomena amongst the poor. That means in slums. Okay, in slums. And as it after Jesus, it has become it took a shape of course, modeled after Israel. They had 12 opposers, like 12 tribes. They wanted the number 12 there. And then grew to be a movement where they had to negotiate, like the one I said in Jerusalem, what shall we? Because Jesus is gone, we have to decide now. And there were these women who said, hey, you men, you're doing all the job. Why are we here for? And Greek woman said, at our homes we serve. And these Jewish men said, no, we don't allow that to happen. Then they negotiated. Then they said, okay, let's have deaconesses. Then some of the Jewish women should have said, no, we are used to being generous, gracious, compassionate. What should we do? We pray. Then there was an office called widows. So in Acts, there was this lady who was compassionate. She died, and all the women came and wept for her. So that way, Jesus, who was a faithful goer to the temple, his movement has gone beyond the temple and has become a movement which later, of course, in the first century itself was called a community, a called out community, called out by God to be a community. And the word there is the church. So the church that we see now is completely different because the 2000 years have gone. So there's so much to learn, but that's how it was in the first century. I hope I answered your question. Yes, I think I should stop here with this beginning. And the second question we will take in second episode, if you don't mind, with the expectation that youth would have definitely happy with this answer. If they have any queries, they will contact us, and we will again have another sessions. If there are any other queries which comes to me, I will get back to you. So with the introductory session, I think we will stop here. And in next episode, I will come up with another question in the same queue. So Dr. Reverend James, thank you so much for being with us today, and see you again in next episode. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Thank you. नमस्ते. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत. आपण जी आता इंग्रजीमधील मुलाखत पाहिली त्याचं मराठी भाषांतर अगदी थोडक्यात यावेळेस मी आपणासमोर सादर करणार आहे, कारण मराठी प्रेक्षकांसाठी आपण हा चॅनल सुरू केलेला आहे. त्यामुळे अनेकांपर्यंत ही माहिती अतिशय योग्यरित्या पोचावी यासाठी म्हणून मराठीतूनही या सर्व मुलाखतीचा मराठी वृत्तांत पुन्हा एकदा आपणासमोर सादर करत आहे. यावेळेस जो पहिला प्रश्न आपण डॉक्टर रेव्हरंट
जेम्स एलिजा यांना विचारला, जे आपल्याशी रिचमंड अमेरिका येथून बोलत आहेत. ते आपल्याला पहिल्या प्रश्नाचं काय उत्तर देत आहेत त्याचं भाषांतर यावेळेस मी करणार आहे. जो प्रश्न विचारला होता तो आहे की पवित्र शास्त्रामध्ये येशू ख्रिस्त आणि त्याचं जे सेवा कार्य आहे ते मंदिरात आणि त्याहीपेक्षा मंदिराच्या अवतीभोवती खूप दिसतं. जुन्या करारामध्ये मंदिराचा उल्लेख वारंवार दिसतो, तोच नवीन करारातही पुढे आहे. पण पूर्वी जी मंदिर नावाची संस्था किंवा प्रथा परंपरा आपल्याला पवित्र शास्त्रामध्ये दिसते त्याचं रूपांतर चर्च नावाच्या संस्थेमध्ये किंवा प्रथेमध्ये कसे झाले हा तो प्रश्न आहे. आणि त्याचं उत्तर देताना रेव्हरंड डॉक्टर जेम्स हे आपल्याला असं सांगतात की मुळात आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की येशू ख्रिस्ताला त्याच्या आईने एक उत्तम धार्मिक यहुदी म्हणून जे शिक्षण दिलं ते शिक्षण त्याने तंतोतंतपणे पाळलं. त्या शिक्षणाबरोबर तो शेवटपर्यंत प्रामाणिक राहिला आणि एक धार्मिक यहुदी, एक धार्मिक ज्यू व्यक्ती म्हणून खूप चांगल्या रीतीने तो त्याचं जीवन जगला. ज्याच्यामध्ये अगदी उदाहरणच सांगायचं झालं तर वल्हांडण सण देखील त्या प्रथेप्रमाणे त्याने साजरा केला. फक्त त्याचा योग्य तो किंवा नवीन तत्कालीन अर्थ त्याने आपल्याला या सणाच्या साजरीकरणामधून दिलेला आहे. त्याच्या शिष्यांबरोबर हे भोजन करीत असताना त्याचा इथून पुढे काय अर्थ घ्यावा आणि कशासाठी तो साजरा करावा हे तो तेथे सांगतो. तसेच त्या काळामध्ये शाब्बात काटेकोरपणे यहुदी परंपरेनुसार पाळला जाई. हा काटेकोरपणे पाळला जात असे की ज्यामध्ये अगदी कुटुंबातील एखादी व्यक्ती आजारी जरी असेल तरीही त्या व्यक्तीकडे त्या दिवशी पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जाईल, कारण तो विश्रांतीचा दिवस आहे. जे अमानवी कृत्य आहे हे येशूने दाखवून दिलं आणि वेगवेगळ्या उदाहरणांमधून स्वतः एक प्रकारे ही परंपरा मोडीत काढीत शाब्बाताचा खरा अर्थ काय हे त्याने त्याच्या शिष्यांना आणि तेथील जनसमुदायाला शिकवून दिलं. म्हणजे एकीकडे तो उत्तम धार्मिक यहुदीही होता, त्याचबरोबर त्या बदलत्या परिस्थितीनुसार मानवतेचे जे अधिक व्यापक नियम होत गेले किंवा व्याख्या बदलत गेली त्यानुसार हे नियम कशा रीतीने आपण बदलले पाहिजेत हेही तो शिकवत गेला. असं हे जे काही वातावरण तिथलं होतं की कुठलाही बदल फार पटकन स्वीकारला जात नाही, त्याला विरोध होतो. ज्यावेळेस तो पटतो आणि तो खरोखर योग्य आहे याची जाणीव लोकांना होते तेव्हा हळूहळू तो स्वीकारला जातो. असाच प्रकार येशू बाबतीत झालेला आपण बघतो. आणि त्यामुळे मंदिरामध्ये जेव्हा तो वाचन करतो शास्त्रपाठाचं, ते वाचन करीत असताना देखील त्या जुन्या शास्त्रपाठांचे जुनेच जसेच्या तसे अर्थ न काढता आता नवीन काळानुसार त्याचे काय अर्थ आहेत हे देखील त्याने मंदिरामधून सांगितलं. आणि मानवाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, लाईफ इन इट्स फुलनेस, परिपूर्ण जीवन मानवाला मिळावं यासाठी जे गरजेचं आहे तसे अर्थ या शास्त्रपाठांचे, या नियमांचे काढले गेले पाहिजेत आणि त्यानुसार मानवाने आपलं जीवन जगलं पाहिजे, तसा धर्म पाळला पाहिजे. ही शिकवण येशू त्या काळी त्या लोकांना मंदिरामधून किंवा मंदिराच्या आजूबाजूच्या परिसरामधून देत गेला. अर्थातच त्याच काळामध्ये मंदिरामध्ये जे सदुकी संप्रदायाचे लोक होते त्या लोकांचा वापर जे रोमी साम्राज्यातील लोक होते त्यांच्याकडून होत होता. आणि जे काही मंदिरामध्ये दशांशाच्या स्वरूपात उत्पन्न येत होतं त्या उत्पन्नाची वाटणी, काही वाटणी ही सदुकी लोकांकडे जात होती तर काही वाटणी त्यांच्याद्वारे रोमी साम्राज्यातील जे लोक होते त्यांच्यापर्यंत जात होती. आणि म्हणून आपण बघतो की वल्हांडणाचा सण आणि झावळ्याचा रविवार यावेळेस जेव्हा येशू मंदिरामध्ये जात आहे तेव्हा त्या आवेशाने हे म्हणतो की हे माझ्या पित्याचे घर आहे. म्हणजे मंदिर हे जर परमेश्वराचे वसतिस्थान आहे आणि त्याच्या नावात त्याच्या लोकांच्या उन्नतीसाठी आणि त्या समाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी हा दशांश जर मंदिरात येत आहे तर त्याची अशा रीतीने वाटणी होऊन तो योग्य ठिकाणी न जाता अयोग्य ठिकाणी जर तो जात असेल, म्हणजेच थोडक्यात त्याचा अपव्यय होत असेल तर ते अयोग्य आहे याची जाणीव त्याने त्यावेळेसच्या समाजाला करून दिली. आणि त्यानंतर आपण बघतो की त्याने
मंदिराची स्वच्छता हातात घेतली आणि तेथे त्याने आक्रमक अहिंसक बंड केला, जे फार मोठं कारण या संपूर्ण धर्म पुढाऱ्यांना आणि तेथील राजकीय पुढाऱ्यांसाठी देखील ठरलं की ज्याच्यातून येशू ख्रिस्त हा गुन्हेगार आहे, तो धर्माच्या विरोधात बोलणारा आहे असा अपप्रचार केला गेला. आणि या सगळ्याच गोष्टींमधून शेवट याच्यामध्ये झाला, त्याची परिणिती ही झाली की तो धर्माचा विरोधक आहे, देवाचा विरोधक आहे आणि म्हणून त्याला जगण्याचा अधिकार नाही आणि म्हणून त्याला मृत्यूदंड दिला जावा आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावरती टांगलं गेलं. म्हणजे एकूणच मंदिर हे लुटारूंची गुहा झाल्याचं येशूने त्यावेळेस सांगितलं. मंदिरामधून लोकांची उन्नती, प्रगती, विकास होण्याऐवजी त्यांचं शोषण होत आहे. मंदिराची जी शुद्धता परमेश्वराला अपेक्षित होती, परमेश्वर जरी तेथे राहत असला तरी त्याचा जो उद्देश मानवाच्या प्रगतीचा आहे, मानवाच्या भल्यासाठी तो मानवामध्ये वस्ती करण्यासाठी आलेला असताना ती जी शुद्धता, ते जे पावित्र्य मंदिराचं राखलं जाणं गरजेचं होतं, मंदिराचा जो आदर राखणं गरजेचं होतं, तो पूर्णपणे नष्ट झालेला होता. आणि म्हणून येशूने त्याच्या विरोधात, हे माझ्या पित्याचं मंदिर आहे आणि देवाचं आणि माझं नातं जर घनिष्ठ आहे तर देवाला जे अपेक्षित आहे तसं जर या मंदिरात होत नसेल तर त्या मंदिराची स्वच्छता करणं ही देखील माझी जबाबदारी आहे, ही जाणीव त्याने त्या लोकांना करून दिली आणि ते कृतीत त्याने आणलं. म्हणजेच मंदिरातील राजकारण, मंदिरातील गटबाजी जी सर्वसाधारणपणे जिथे जिथे मंदिर स्थापित होतं तिथे दिसते, त्या गोष्टींना त्याने विरोध केला. आणि म्हणून आक्रमकतेने त्याने उठवलेल्या या आवाजाला शह देण्यासाठी येशूला वधस्तंभावर देण्याची तयारी या लोकांनी केली, जे महत्त्वाचं कारण येशूला वधस्तंभावरती देण्याचं ठरलं. कॉमन एरा ज्याला आपण म्हणतो, किंवा इसवी सन पूर्व आणि इसवी सन या कालावधीच्या मधला काळ जो आपण गणतो, त्या काळात म्हणजे ज्याला आज आपण म्हटलं तर इसवी सन 70 असं म्हणतो, त्या काळामध्ये मंदिराचा पाडाव झाला. आणि यामध्ये यहुदी आणि येशूचे अनुयायी, यहुदी जे लोक होते ते मंदिरात जाऊन उपासना करणारे आणि मंदिराबद्दल प्रचंड निष्ठा असणारे, मंदिराभोवतीच त्यांचं सगळं काही होतं असं हे लोक होते. तर येशूचे जे शिष्य आणि अनुयायी होते ते मंदिराच्या अवतीभोवती येशूच्या वचनांचा, विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करत होते. पण या दोघांचंही हे जे केंद्रस्थान होतं ते उद्ध्वस्त झालं आणि यहुदी लोकांना त्या काळात सुचत नव्हतं की आता काय करायचं. ते तेथेच बराच काळ घुटमळत राहिले. पण येशूचे शिष्य मात्र तेथून वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरले आणि त्या परिसराच्या आजूबाजूला त्यांनी येशूची जी शिकवण होती, किंवा ज्याला आज आपण शुभवर्तमान म्हणतो, ते शुभवर्तमान वेगवेगळ्या ठिकाणी गाजवायला सुरुवात केली. आणि ते हळूहळू तेथून आजूबाजूला पसरत असतानाच जगभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरत गेले. येशूची ही शिकवण पसरत गेली. गॉस्पल किंवा शुभवर्तमान हे जगाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात येशूच्या शिष्यांकडून पोचवलं गेलं. जसं आपण म्हणतो, पहिल्याच शतकामध्ये थोमा देखील भारतामध्ये आला, केरळमध्ये, आणि तेथून खरी तर ख्रिस्ती धर्माची सुरुवात भारतामध्ये झाली. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ती वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या काळात ख्रिस्ती धर्म पोचला. पण केरळमध्ये आणि दक्षिण भारतामध्ये मात्र पहिल्याच शतकात येशूचा शिष्य थोमा याच्याकडून तो पोचला असं मानलं जातं. मग इफिस प्रांत असो, गालिल प्रांत असो, करिंथमधील प्रांत असो, या सगळ्या आजूबाजूच्या प्रांतामध्ये येशूचे हे शिष्य त्याची शिकवण घेऊन विखुरले गेले. ही शिकवण ते देत असताना जसे त्याचे स्वतः काही शिष्य हे यहुदी नव्हते, सगळेच काही यहुदी नव्हते, काही यहुदी होते, काही यहुदीएतरही शिष्य होते, तसंच त्यांनी ही शिकवण देताना देखील जशी ते यहुदी लोकांमध्ये दिली तशीच जे यहुदी इतर लोक आहेत त्यांना देखील ही शिकवण दिली. आणि या सगळ्यांनी एकत्रित येऊन एक गट तयार होत गेला. एक कौटुंबिक वातावरण तयार होऊन समविचारांच्या लोकांनी, आपल्यासारखेच ज्यांचे विचार आहेत अशा लोकांनी एकत्र येऊन हे कार्य पुढे न्यावं, जे मानवतेसाठी होतं, जे मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी होतं, मानवाच्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेमधून, मग ती मानवाने मानवाची केलेली गुलामगिरी असो किंवा धर्माच्या नावात, देवाच्या नावात केली गेलेली भक्तांसाठी असलेली गुलामगिरीची पद्धत असो, या सगळ्यांमधून मानवाला मुक्तता मिळावी यासाठीचे जी वचनं होती,
जे विचार होते ते या शिष्यांनी जगभरात पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. आणि साधारण याची सुरुवात खरं तर इसवी सन 45 ते 49 या काळातच सुरू झालेली होती. मंदिरामध्ये तेव्हापासूनच याच्याबद्दलच्या चर्चा आणि याच्याबद्दलचे वेगवेगळे गट पडायला सुरुवात झालेली होती. पण प्रत्यक्षात ते प्रखरतेने मंदिराचा पाडाव झाल्यानंतर समोर आलं. या चर्चा पुढे चालत असतानाच आपण बघतो की हे लोक एकत्र येत गेले. मग त्याच्यामध्ये त्यांची मुख्य 3 तत्त्व होती. पहिलं म्हणजे येशू हा प्रभू आहे, तो आमचा तारणारा आहे. त्याच्या वचनांवर विश्वास ठेवून त्याने जो परमेश्वर आम्हाला दाखवून दिलेला आहे, त्याने जो स्वर्गीय पिता आम्हाला सांगितलेला आहे, तो पिता आम्हाला मान्य आहे. इतर कुठल्या तरी रूढी परंपरांमधून किंवा जुन्या लिखाणांमधून अयोग्य पद्धतीने जर पित्याचं स्वरूप आमच्यासमोर येत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही. या विचारांनी एकत्र आलेले जे लोक होते ते एकत्र येत होते. तर पहिला विचार तो होता. दुसरा विचार असा होता की यहुदी असोत किंवा यहुदी इतर लोक असोत, ज्यांना ज्यांना हे विचार मान्य आहेत असे सर्वच याच्यामध्ये एकत्र येऊ शकतात. मग कुठलाही वंश असो, वर्ण असो, भाषा असो, काहीही तुमचा इतर भेद असू देत, ज्यांना हे विचार मान्य आहेत ते या एका छत्राखाली एकत्र येऊ शकतात. हा दुसरा मुद्दा होता. तिसरा मुद्दा एकत्र येण्यामागचा असा होता की आपण सर्वांनी एकमेकांची काळजी घ्यायची. म्हणजे जिथे आपल्यातला एखादा गट किंवा आपल्यातली एखादी व्यक्ती कमी पडत असेल तेथे ज्याच्याकडे ते आहे त्यांनी त्यासाठी त्यांना आधार द्यायचा. म्हणजे एकमेकांना सहाय्य करणं, एकमेकांना उचलून धरणं, या विचारांमधून सन 45 ते 49च्या दरम्यान सुरू झालेली ही विचारांची धारा मंदिराच्या पाडावानंतर म्हणजे कॉमन एरा किंवा इसवी सन 70 पासून अधिक प्रखरतेने आपल्याला प्रत्यक्षात आलेली दिसू लागली. ज्याला आपण म्हणतो की यरुशलेम काउन्सिल जी झाली, जी 45मध्ये झाली, त्या काउन्सिलनंतर हे विचार दृढ होत गेले. त्यानंतर मंदिराचा पाडाव झाला आणि हे गट अधिक प्रखरतेने कार्याला लागले. सुरुवातीच्या काळात ही चळवळच होती आणि या चळवळीमध्ये ज्यांना आपण प्रेषित म्हणतो किंवा प्रत्यक्ष येशूच्या हाताखाली तयार झालेले जे शिष्य होते, या शिष्यांनी याचं पुढारीपण केलं. त्याच्यातील काही जण हे सुवार्ता सांगणारे होते, काही जणांनी शिक्षकाप्रमाणे काम केलं, शिक्षण देत ते गेले, काही जणांनी सुवार्तिकाचं काम केलं. आणि हे सगळं होत असताना जसं आपल्याला प्रेषितांची कृत्येमध्ये पाहावयास मिळतं किंवा पत्रांमध्ये वेगवेगळे उल्लेख पाहावयास मिळतात की ग्रीक आणि यहुदी या 2 वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची संस्कृती होती, त्यांची वेगवेगळी परंपरा होती आणि त्यानुसार तेथील स्त्रियांच्या भूमिकाही वेगवेगळ्या होत्या. आणि मग ग्रीक स्त्रिया आणि यहुदी स्त्रिया यांची जी वेगवेगळी भूमिका होती त्याच्यामधून काही वाद समोर येत गेले. मग एक गट म्हणत होता की आमच्या स्त्रिया घरी जो प्रार्थना गट किंवा या विचारवंतांचा एकत्रित गट येऊन त्यावर विचार विनिमय करून हे विचार इतरांपर्यंत पोचवण्याचं कार्य करायचा, ज्याला हाऊस चर्च आपण म्हणतो. तसं चर्च किंवा तसं एकत्रित येणं जे सुरू झालं होतं तेव्हा एका गटातील स्त्रिया म्हणायच्या की आम्ही काही पाहुण्या रावळ्यांचं सगळं करणार नाही, आम्ही देखील स्वतः विचारवंत आहोत, आम्ही देखील बरोबरीने हे विचार मांडणारे आहोत आणि स्त्रियांचे एक वेगळे जे विचार आहेत किंवा स्त्रियांनी पुढारीपण केल्याने जो वेगळा परिणाम होणार आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला सहभागिता हवी आहे आणि आम्ही पण हे विचार मांडणार. फक्त रांधा वाढा उष्टी काढा हे जे आपण मराठीमध्ये म्हणतो एवढीच आमची भूमिका मर्यादित असून चालणार नाही, हा वाद तेव्हाच तयार झाला. आणि मग काही स्त्रियांना याच्यामध्ये सहभागी करून घेतलं गेलं आणि डिकन ही पदं तेव्हा तयार केली गेली. म्हणजे पहिल्याच शतकात तयार झालेली ही पदं आहेत. तर काही स्त्रिया अशा होत्या की नाही बुवा आम्ही भरपूर श्रीमंत आहोत, आम्ही तुम्हाला या कार्यासाठी लागणारं जे आर्थिक बळ आहे, इतर काही मदत आहे ती देऊ, पण वैचारिक पातळीवरती प्रत्यक्ष बोलणं, भाषण करणं हे आम्ही करणार नाही. आणि मग अशा स्त्रियांबद्दलचे उल्लेखही आपण बघतो की काही जणींनी आपल्या दानांमधून, वेगवेगळ्या आर्थिक पाठिंब्यांमधून या मंडळींना पाठिंबा दिला आणि ते काळजीवाहक गट असा त्यांचा तयार झाला. तर काळजीवाहक, डिकनेस, सुवार्तिक, शिक्षक, प्रेषित या सगळ्यांमध्येच हळूहळू स्त्रियांचा सहभाग वाढत गेला. मात्र प्रत्येकाच्या संस्कृतीनुसार त्याच्यामध्ये या स्त्रिया येत गेल्या. ज्यांना ज्यांना हे शक्य होतं ते सरळ सरळ लिडरशिपमध्ये आले, ज्यांना पाठीमागून सपोर्ट करणं शक्य होतं त्यांनी पाठीमागून सपोर्ट केला.
पण स्त्रियांना यात सहभागी करून घेणं हे तेव्हापासून घडलं आणि याच वाढत्या गटांना पुढे चर्च हे नाव मिळत गेलं. म्हणजेच ह्या 3 मुद्द्यांवर एकत्र येणारे जे विश्वासणारे त्यांचा जो समुदाय सुरू झाला त्याला पुढे चर्च म्हटलं गेलं. आणि अशा रीतीने मंदिर परंपरा किंवा प्रथा किंवा पद्धतीकडून ही मंडळी चर्च नावाच्या परंपरा प्रथा किंवा पद्धतीमध्ये हळूहळू गुंफली गेली आणि तीच परंपरा तीच पद्धत खरं तर तीच चळवळ असं आपण म्हटलं पाहिजे आजही आपल्याला जगभरामध्ये चर्च नावाने चालू असलेली दिसते. आता आज खरोखर ही चळवळ म्हणून किती राहिलेली आहे आणि त्याला संस्थेचं स्वरूप किती प्राप्त झालेलं आहे हे प्रत्येक विचार करणाऱ्या ख्रिस्ती सभासदाने नक्की विचारात घेणारं असावं. पण पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपलं इथे थांबत आहे आणि डॉक्टर रेव्हरंड जेम्स यांनी जे आपल्याला उत्तर दिलेलं आहे त्याचं थोडक्यात भाषांतर मी आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. आपणाला याबद्दल काही प्रश्न असतील तुम्ही संपर्क साधू शकता आणि आम्ही त्याची तुम्हाला जशी शक्य होणार असतील अधिक आणि अधिक समाधानकारक उत्तरं नक्की देऊ. या भागामध्ये आपण इथे थांबत आहोत. धन्यवाद. परमेश्वराचा आशीर्वाद तुम्हा प्रत्येकाबरोबर. Let me hide myself in thee.